اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی میڈم ہو رہی ہے. ہاں جی. فائور کا میں نے پہلے بھی اس پہ لیکچر دیا ہوا ہے، لیکن میں بھی ڈیٹیل میں نہ، اور ویسے بھی میں بھی آپ لوگ اس لیکچر میں نہ ہوں گے پریزنٹ. اچھا، میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ سیم آپ نے اسی طرح گوگل پہ آ کے نا فائور کی ایک ویب سائٹ جو ہے اسے ہم نے اوپن کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے، آ کے لکھنا ہے fiverr.com. ٹھیک ہے، fiverr.com. جیسے کل میں نے جس پہ کام کروایا نا آپ کو، وہ کیا تھا، بسومو.com. ٹھیک ہے، میں اگین بتا دیتی ہوں. بسومو.com کو کل ہم نے یوز کیا تھا کی ورڈ ریسرچ کے لیے، ٹاپکس کے لیے. تو اس کو اگین آپ لوگ جنہوں نے پریکٹس نہیں کیا وہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں fiverr.com. سیم ایز اسی طرح medium.com وہ بھی ہم اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہم فائور پہ دیکھیں گے. اب فائور پہ آ کے ہم کیا دیکھیں گے، سمپلی ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ سروسز کو سرچ کرنا ہے. جیسے کہ آپ کا کورس ہے کنٹینٹ رائٹنگ کا، تو ہم کو کنٹینٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ بھی کچھ کہہ لو کہ کی ورڈس کو یوز کرتے ہوئے گیگس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ بھی دیکھیں گے، اور ڈفرینٹ سروسز جو لوگ دے رہے ہیں فائور پہ آ کے. فائور ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، جس میں جہاں پہ آ کے آپ اپنے ایک تو پرسنلی آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہو، پروفیشنل اکاؤنٹ بنتا ہے، وہاں پہ آپ کی پروفیشنل ای میل یوز ہوتی ہے. پھر مزید آپ اپنی سروسز کو فائور پہ کس طرح سے دے سکتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو گیگ بنانی ہوتی ہے. فائور کی لینگویج میں آپ جو سروس دے رہے ہو اس کو گیگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو سروس ہے، فار ایگزامپل آپ کی سروس کیا ہے، کنٹینٹ رائٹنگ، یعنی آپ اپنے کلائنٹ کے لیے ایز اے کنٹینٹ رائٹر کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سروس دے رہے ہو، اور فائور کی لینگویج میں آپ کی سروس کو کیا بولیں گے، گیگ بولیں گے. ٹھیک ہے، تو فائور پہ آ کے ہم نے گیگز بنانی ہوتی ہیں. وہ گیگ کس طرح سے شو ہوتی ہے، مطلب گیگس میں کیا، گیگ جو ایک ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس میں گیگ کی ڈسکرپشن آتی ہے، اس کا تھم نیل آتا ہے، اس میں ٹیگز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پرائسز ہوتی ہیں. وہ پراپر خیر ہم ابھی وزٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے لاگ ان نہیں کیا ہوا، میرا فائور پہ اکاؤنٹ ہے بٹ میں نے ابھی لاگ ان نہیں کیا آپ کے سامنے. سمپلی میں نے fiverr.com اوپن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آپشن آ رہا ہے آپ کو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ دیکھیں تو یہاں جوائن کا آپشن آ رہا ہے، سائن ان کا آپشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، باقی یہ فردر آئکن ہے، یہ بھی آپ کے کام کے نہیں ہے. آج کے لیکچر میں ہم جسٹ دیکھیں گے. اچھا، آپ نے اگر اس پہ اکاؤنٹ جب بنانا ہے تو آپ نے جوائن والے بٹن پہ کلک کرنا ہے. اور اب آپ کے مائنڈ میں آنسر ہوگا کہ جوائن کے جب بٹن پہ کلک کریں گے تو ظاہر ہے ہم یہاں سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. جن کا پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے وہ یہاں سے جا کے اکاؤنٹ بنا لیں گے. بٹ ابھی آپ کو اس کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنانا، نہ ہی میں آپ کو بنانا بھی بتاؤں گی، کیونکہ فائبر جو ہے، دھیان سے سنیے گا یہ باتیں. فائبر پہ جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں نا، تو پھر اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک نا چھوٹا سا گرامر کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. 30 MCQs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایزی ہوتا ہے، بیسک انگلش ہوتی ہے. اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مطلب نہیں دے سکتے وہ ٹیسٹ، تو اس ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا اس ٹیسٹ کا سلیبس بھی دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کامنلی کہہ لو کہ پریپوزیشنس کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بہت بیسک انگلش جو ہوتی ہے نا اس کا سلیبس دیا ہوتا ہے ٹیسٹ سے پہلے. تو اگر آپ کی چیزیں وہ مائنڈ میں نہیں ہے، یا اگر آپ کو تھوڑی بہت نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ ان چیزوں کو آپ سرچ کر کے، ٹھیک ہے، گوگل پہ سرچ کر کے ان کو ریوائز کر لیں، اور پھر وہ آ کے MCQs کی فارم میں ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ اٹمپٹ کریں. اور اس کے لیے آپ کو آئی تھنک 6 مطلب 6 سے پلس جو ہے نا آپ کو گریڈ چاہیے ہوتے ہیں. 6 آؤٹ آف 10 مطلب آئی تھنک لوئسٹ جو ہے نا مارک ہے، اور اس سے ابو آپ کو مارکس لینے ہوتے ہیں. ورنہ اس سے لو ہوں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ کوالیفائر نہیں ہوگا، یعنی آپ فائبر کے لیے کوالیفائر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ چاہے کسی کی گرامر اچھی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آتی بھی ہے، لیکن چیزیں جو ہے اگر وقت کے ساتھ ساتھ ریوائز نہ کرے تو بھول جاتی ہیں، اور اسپیشلی گرامر. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، ایزی ہوتا ہے ٹیسٹ. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک بار فیل ہو جاتا ہے تو دوسری بار بھی آپ ٹیسٹ دے سکتے ہو، لیکن دوسری بار آپ 24 گھنٹے کے بعد وہ ٹیسٹ اٹمپٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ سے پہلے سلیبس ہوتا ہے، اس کو آپ ریوائز کر لیں اور سمپلی ٹیسٹ دے لیں تو ہو جاتا ہے کلیئر. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ اکاؤنٹ کیوں نہیں فائور پہ ابھی بناؤ گے، کیونکہ ابھی آپ لوگ کی پریکٹس چل رہی ہے، آپ لوگ ابھی لکھنا سیکھ رہے ہو، ابھی آپ لوگ جو ہے وہ اس میں پرو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس میں ایکسپیرینس نہیں ہوئے، اس وجہ سے آپ فائور پہ اکاؤنٹ نہیں بناؤ گے. بنانے میں کوئی حرج نہیں، آپ بنا لو، بٹ
یہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹ بناओगे تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنی گگ بنانی ہوتی ہے، یعنی جو آپ کی سروسز ہوتی ہیں وہ آپ نے گگ کی فارم میں اپنے اکاؤنٹ پہ اپنی پروفائل پہ لانچ کرنی ہوتی ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ فائبر جو ہے، جو نیوز بگنر جو ہیں کہہ لو کہ سیلرز ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں فائبر پہ تو فائبر انہیں پروموٹ کرتا ہے، انہیں کہہ لو کہ فیور دیتا ہے، 1 سے 2 ویکس کی فیور دیتا ہے، ان کی گیگز کو خود سے پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے اگر ایک گیگ اچھی بنی ہوگی، ایک کہہ لو کہ آپ کی گیگ کی اپیرنس اور اوور آل جو اس کی کوالٹی ہے وہ کس سے اچھی لگے گی اور کس چیز سے شو ہوگی، اس میں آتی ہے آپ کی گیگ کی ڈسکرپشن۔ ابھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی گیگ کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اور تھم نیل ہوتا ہے، تھم نیل بھی ڈیزائن کرنا میں آپ کو سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ کل کے لیکچر میں، تاکہ آپ کی رائٹنگ پریکٹس بھی چلتی رہے اور آپ کو کچھ کہہ لو کہ کریٹیو چیزیں بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کو ملتی رہے، اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ کہہ لو کہ تھوڑا کریٹیوٹی کی بھی طرف بھی جائے، اور تھوڑا ظاہر ہے تو رائٹنگ کرنا تھوڑا بورنگ لگتا ہے اسٹارٹنگ میں نا، اگر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہے فی الحال تو تھوڑا بورنگ لگتا ہے، تو اس لیے میں ساتھ آپ کو کل کینوا پہ تھم نیل بھی بنانا سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو فائبر جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے ایک نئے بگنر کی گیگز کو، 1 سے 2 ویکس فائبر انہیں فیور دیتا ہے اور ان کی گیگز کو رینک کرتا ہے۔ اب جن لوگ کی گیگز جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، یعنی جن لوگوں کی گیگز کی ڈسکرپشن اچھی لکھی ہوتی ہے، اور وہ اچھی تبھی لکھی جائے گی یا کوئی لکھ پائے گا جب اس کی رائٹنگ سٹائل، اس کے آئیڈیاز کو کنوے کرنے کا میتھڈ جو ہے وہ اچھا ہوگا، ایکسپریسو ہوگا، کریٹیو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہی گیگ کی ڈسکرپشن جو ہوگی وہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتی ہے بات تھم نیل کی۔ آپ لوگوں میں سے اگر میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہو، ایک تو یہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ یوٹیوب چینل ہے، ایک اور CSS سے ریلیٹڈ یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ میں 1 پیپر MCQs کے بارے میں ڈفرینٹ مطلب شارٹ شارٹ ویڈیوز بناتی ہوں۔ وہاں پہ آپ جا کے میرے جو یوٹیوبز ہیں ان کے تھم نیلز چیک کر سکتے ہیں۔ آج میں لنک بھی آپ کو یوٹیوب چینل کا شیئر کرتی ہوں کلاس کے بعد، تو وہاں پہ آپ جا کے تھم نیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کس طرح سے کریٹیو اور کہہ لو کہ اٹریکٹیو جو ہے وہ تھم نیل آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کلر اسکیمز کو دیکھنا پڑتا ہے، امیجز جو آپ وہاں پہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سروس سے ریلیٹڈ، تو ان امیجز کو دیکھنا پڑتا ہے، خیر یہ ہم کل لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کی گیگ اچھی بنی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن اچھی لکھی ہوگی، آپ نے ٹیگ وغیرہ صحیح سے لگائے ہوں گے، جب فائبر آپ کی گیگ کو پروموٹ کرے گا تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ کی گیگ کو وزٹ کریں گے، دیکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کو آرڈر دیں گے، کیونکہ آپ کی گیگ جو ہوگی وہ پروفیشنل شو ہو رہی ہوگی۔ اور ان کیس کہ اگر آپ نے گیگ بنائی ہے اور آپ کو اتنا مطلب ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، آپ نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے گیگ کی بٹ وہ اتنی اچھی نہیں لکھی ہوئی، کریٹیو اتنی نہیں ہے یا اٹریکٹیو نہیں ہے، یا آپ نے اتنا کلیئرلی اپنے آئیڈیاز کو مطلب کنوے کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی آپ کی گیگ کو مزید نہیں دیکھے گا، کوئی بھی اس کو دوبارہ سے وزٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے اور آپ کی کریٹیوٹی اس ڈسکرپشن میں شو ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے یا اس کو ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت، یہ لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ابھی سے اکاؤنٹ بناؤ گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے 1 2 ویک تو مطلب وہ فردر پروموٹ ہوگا، بٹ وہ پھر جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے پراپرلی جب آپ فار ایگزامپل 1 منتھ بعد فائور پہ آ کے اپنی گیگس پہ کام کرتے ہو، یعنی اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہو ٹائم ٹو ٹائم، تو تب پھر اتنا مطلب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آرڈر لینا، ٹھیک ہے؟ تو ہم فائور پہ تبھی اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی، یعنی جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جو سیمپل آرٹیکل جو ہیں، سیمپل بلاگز جو ہیں، آپ کے پاس ایک کلیکشن ہوگی، تاکہ وہ ایز اے سیمپل آپ فائور پہ اپنے تھم نیل کے ساتھ پبلش کر سکو، ایز اے سیمپل دکھا سکو لوگوں کو کہ آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں آپ کو کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، تاکہ آپ ان کی ورڈز کو یوز کرتے ہوئے کام کرو جو آج کے مطلب کہہ لیں کہ ان فیو منتھس میں یا اس سال میں ان کی ورڈز پہ کام ہو رہا ہے، لوگ کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کو کی ورڈ کا کل بتایا تھا۔ اس بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یس میڈم۔
ठीक है। तो आज हम सिंपली ये अब सर्च बार है फाइवर पे, हमने यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बनाया, ना ही कोई अकाउंट बना हुआ, मतलब अकाउंट तो बना हुआ है बट हमने कोई लॉग इन नहीं किया, ठीक है। रेंडमली आपने इस तरह से फाइवर को ओपन कर लेना है, fiverr.com। अब फाइवर पे आके आपने अपने माइंड को अब यहाँ पे बिल्कुल कह लो कि एक बार कह लो कि फोकस्ड रखना है, ठीक है। कि आपने ये नहीं अब सोचना, मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइवर पे सिर्फ हम कंटेंट राइटिंग की ही सर्विसेज दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने सर्च भी नहीं किया और ये देखें यहाँ पे सर्च बार के नीचे पॉपुलर में देखें वेबसाइट डिजाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिजाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हैं, इन चीजों की मतलब इन जो पॉपुलर कह लो सर्चेज हैं, इन पे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये डिमांडिंग है, लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी सर्विसेज हैं, जैसे आपकी राइटिंग की सर्विसेज हैं, इसी तरह वेबसाइट डिजाइन की भी लोग सर्विसेज देते हैं। जो लोग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस पे काम कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज देते हैं। लोगो डिजाइन एक ग्राफिक डिजाइनर कर सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप लोगों ने ग्रुप में कल ऐड देखी होगी, मेरे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी करवाया जा रहा है, वो मैं नहीं एक और मैडम करवाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब आप लोग के बहन भाई या कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो मजीद आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों में से भी कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब हम देखते हैं मजीद यहाँ पे कंटेंट राइटिंग। फॉर एग्जांपल अब मैं लिखती हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखा है, तो ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। अब हम मजीद मैं आपको ये चीज बताने से पहले ये बता दूं, मतलब क्लियर करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो ब्लॉगिंग एक मैंने कीवर्ड डाला है, एंटर किया है, इसके साथ ही नीचे आपको कीवर्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या है, मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रही हूँ, पिछले भी 1 से 2 लेक्चर्स में मैंने प्राइमरी कीवर्ड्स सेकेंडरी कीवर्ड्स को बहुत बार डिस्कस किया है। आपने ये बातें भूलनी नहीं है मोहसिन, स्पेशली आपने, ठीक है। पहले आपने बहुत मिस्टेक्स की हैं, आप चीजों को माइंड में नहीं रखते, लेकिन अब ये चीजें आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये है प्राइमरी कीवर्ड ब्लॉगिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया ब्लॉगिंग है, और ये आपके इससे ही रिलेटेड मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको शो हो रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग क्या होती है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, इस पे अगर आप वैसे रेंडमली कोई ब्लॉग लिखते हो तो साथ आप इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हो, तो ये आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, रैंकिंग में आएगा अगर आप कहीं भी पब्लिश करते हो या करवाते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्लॉगिंग मैंने सर्च किया तो साथ में ये आपको क्या शो हो रही है, कीवर्ड शो हो रहे हैं, और इन कीवर्ड्स पे सर्विसेज दे रहे हैं लोग, ठीक है। लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और लोगों ने इन सर्विसेज पे गिग्स बनाई हुई हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बनाई होंगी गेस्ट ब्लॉगिंग पे, ब्लॉग राइटिंग पे सर्विस गिग्स बनाई होंगी, ब्लॉग कमेंट पे सर्विसेज गिग्स बनी हुई हैं, ब्लॉग पोस्ट मेकिंग मेक मनी, ब्लॉगर आउटरीच, राइट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग कंटेंट राइटर, ब्लॉग आर्टिकल। अब इन्हीं में से मैं कोई एक पे सर्च करती हूँ, ब्लॉग पोस्ट मेक मनी फॉर एग्जांपल, मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा कीवर्ड आ गया, ये देखें, ये हमारा मेन कीवर्ड है जिसपे मैंने सर्च किया, ब्लॉग पोस्ट मेक मनी। अब इससे रिलेटेड जिन लोगों की गिग्स बनी है वो हमें शो हो रही हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें ये सिर्फ गिग शो हो रही हैं सिर्फ यही गिग्स अवेलेबल है, इसके अलावा और बहुत से गिग्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसके बेस बॉटम में जाएं तो ये देखें पेजेस आपको शो हो रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन ऑनवर्ड 10 तक, ठीक है। तो ये आगे पेजेस हैं और यहाँ पे भी गिग्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन पीछे वाले पेजेस पे वो वाली गिग्स हैं जो भी रैंकिंग में नहीं है, जिनको ऑर्डर्स नहीं मिले हुए, या जिनकी गिग्स की एसईओ अच्छी नहीं है, ठीक है। अब एक गिग की एसईओ किस तरह से अच्छी होगी वो मैं तभी आपको बताऊंगी जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीजें क्या हैं, ये गिग्स आपको शो हो रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, आपकी सर्विसेज हैं जो फाइवर की लैंग्वेज में हम उनको गिग बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखें गिग आपके सामने शो हो रही है, राइटिंग यानी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, और ब्लॉगिंग में हमारा कीवर्ड पीछे मैंने दिखाया कि बहुत से कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कल सर्च करना भी सर्च करने के लिए भी कहा था, ठीक है। अच्छा जी, ब्लॉग पोस्ट मेक मनी, ये एक कीवर्ड है और इससे रिलेटेड ये आपको डिफरेंट उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स के ऊपर गिग्स बनी हुई आपको शो हो रही हैं। हम देखते हैं, ये है जी फर्स्ट गिग, इसका है आई विल बिल्ड क्लिक बैंक एफिलिएट वेबसाइट फॉर मेकिंग मनी, ठीक है। अब ये वेबसाइट से रिलेटेड एक कह लो कि गिग आ गई है।
अब यहाँ आ रहा है आई विल डू ऑटो पायलट अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट फॉर पैसिव इनकम। अब देखें, यहाँ पे हमने सर्च किया है ब्लॉग पोस्ट मेक मनी। ब्लॉग पोस्ट आपको पता है क्या होता है? जो है डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर कह लो कि ब्लॉग्स लिखे जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे आप हेल्थ केयर और फिटनेस, अब हेल्थ केयर एंड फिटनेस में कीवर्ड मोस्ट कॉमनली यूज़ करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप लोग का माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो। आप लोग के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने रखी हुई है, ठीक है? अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल किसी का ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो वो एक आपकी वेबसाइट होगी, आपका एक स्टोर होगा, यानी वेबसाइट होगी जहाँ पे आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इमेजेस के साथ साथ आपने उनकी डिस्क्रिप्शन दी होगी, साथ में उनकी प्राइसेस मेंशन की होंगी। तो कोई भी अगर आपकी साइट पे आके आपके ही ब्रांड की कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो वो आपकी साइट पे आएगा, प्रोडक्ट को सर्च करेगा जो उसको चाहिए होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, और अगर वो सेटिस्फाई होगा और तो वो ऑर्डर कर देगा। अब एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपका वो कंटेंट ही काम आता है, ठीक है? जो कंटेंट किसी राइटर ने लिखा होता है, एक कंटेंट ही होता है जो कि एक कह लो कि बायर को कन्विंस करता है कि वो आपकी जो चीज़ है, आपकी जो सर्विस है, उसको खरीदने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? अब रही बात ब्लॉग पोस्ट की, तो ब्लॉग जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए लिखे जाते हैं। आप फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हो, आप ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हो। आप इसके अलावा बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग लिख सकते हो, और जो ट्रेंडिंग है इस ईयर में या इससे इन 2 से 3 साल में, आप उन पे ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है? तो ब्लॉग पोस्ट के लिए वेबसाइट्स ये लोग डिजाइन करें। अब हमारा कीवर्ड ये है, लेकिन उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स पे ये गिग्स बनी हुई है, ठीक है? ये सोन आप देखते जाएं। इस जो है, अब गिग पे मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ। ये लेवल 2 का सेलर है, यानी इसका काम बहुत अच्छा जा रहा है। और फाइवर में ना लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है? और एक होता है टॉप रेटेड, लेवल 1 लेवल 2 और टॉप रेटेड। और यहाँ पे ये जो 202 शो हो रहा है, इन्होंने इस गिग पे 202 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? 202 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, और 5 स्टार इनको रिव्यूज मिले हैं अपने क्लाइंट से, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा जा रहा है। फिर अब ये दूसरी गिग देखें, तो ये भी लेवल 2 का सेलर है, और इसने 162 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, और इसको भी 5 स्टार रिव्यूज मिले हैं, और इसकी इसकी भी सर्विस 22,000 से शुरू हो रही है, ठीक है? और इसकी सर्विस भी 12,000, इसकी सर्विस 12,000 से शुरू हो रही है। अब यहाँ पे ये ब्लॉग नहीं लिखते, ये वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है? ये वेबसाइट एक कोई बना रहा है, तो उसकी उसकी जो बिगनिंग प्राइस है वो है 22,000, और इसकी प्राइस है 12,000, ठीक है? ये वेबसाइट्स बना के देते हैं, अमेजोन जैसे, आपको पता ही होगा, स्टोर्स वगैरह। फिर आप तीसरी गिग देख सकते हैं, तो ये एक टॉप रेटेड सेलर की गिग है, ठीक है? जो टॉप रेटेड है उसने 73 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसने तो ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किया है तो इसका लेवल 2 है, और इसने कम ऑर्डर कंप्लीट किया तो इसका टॉप रेटेड है। वो ये कि हर प्रोफाइल पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो। अब एक कोई फाइवर पे आके, फॉर एग्जांपल नीलम जो है वो फाइवर पे आके अपनी प्रोफाइल बनाती हैं, तो वहां पे आपने आके एक गिग नहीं बनानी होती, आप 7 गिग्स बना सकते हो। आप डिफरेंट 7 सर्विसेज जो हैं वो गिग्स की फॉर्म में फाइवर पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नीलम अपनी एक गिग बनाती हैं ब्लॉग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक बनाती हैं, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड एक बनाती हैं, सोशल मीडिया कंटेंट से रिलेटेड एक बनाती हैं, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक बनाती हैं जी, कह लो कि क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड एक बनाती हैं, टेक्निकल राइटिंग से रिलेटेड। और इसी तरह आप 7 गिग्स बना सकते हो। अगर आप 7 नहीं बनाना चाहते तो आप 3 से 4 गिग्स भी बना लो, उनको अच्छे से उनके ऊपर काम कर लो, उनकी एसईओ वगैरह कर लो, तो वो इनफ है। अब ये टॉप रेटेड क्यों है? क्योंकि इनकी प्रोफाइल अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनकी और भी गिग्स होंगी जिन पे इन्होंने ऑर्डर्स किए हुए, और इनको सब पे ही 5.5 रिव्यूज मिले हुए हैं, 5 स्टार रिव्यूज मिले हुए हैं। तो इस वजह से ये टॉप रेटेड है, ठीक है? अच्छा जी, फिर ये दोबारा हम देखते हैं, लेवल 2 का सेलर है, उन्होंने 200 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, और उनकी भी स्टार्टिंग प्राइस 22,000 समथिंग है, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको एक ब्लॉग पोस्ट मेकिंग मनी से रिलेटेड जो गिग्स दिखाई हैं। अब हम देखते हैं कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग, ठीक है? अब एसईओ आर्टिकल राइटिंग, फॉर एग्जांपल मैं इस पे ही क्लिक कर लेती हूँ। अब एसईओ आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड हमें गिग्स मिल जाएंगी। ये देखें, स्टार्ट में ही शो हो रही है, लेवल 2 है, लेवल 2, इनका भी लेवल 2 है, फिर ये भी लेवल 2 के हैं, सो ऑन। आप देख सकते हैं, ये देखें,
اور اسی طرح سیم اس کے بھی اگر ہم باٹم میں جاتے ہیں تو یہاں ہمیں 10 پیجز ملیں گے جہاں پہ گیگس ہوں گی. اور فرسٹ پیج پہ وہی گیگز آتی ہیں جن کے جو تھم نیلز ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, جن کی ڈسکرپشن اچھی لکھی ہوتی ہے, جن کی ایس سی او اچھی ہوتی ہے, جن کا مطلب شو ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کا کنٹینٹ واقعی ہی مطلب وہ اسکلڈ ہیں اپنے سروس میں, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ تھم نیل ایک شو ہو رہا ہے آپ کو, یہ بھی تھم نیل شو ہو رہا ہے سیم. یہ دیکھیں یہ سارے جو آپ کو شو ہو رہے ہیں نا یہ تھم نیل ہے. ٹھیک ہے. میڈم یہ جو امیجز شو ہو رہی ہیں لائک یہ والی ہاں ہاں یہاں پہ رکے آپ, جیسے جی. یہ ریڈ والی آئی ول انگیجنگ ایس ای او کانٹینٹ, تو یہ والا وہ ہے تھم نیل ہے. ہاں یہ سارے تھم نیل ہیں, یہ سارے جو امیجز شو, جیسے فار ایگزامپل یہ ایک لڑکی ہے, ان کا نام مائرہ ہے. ٹھیک ہے, مائرہ علی. جی تو مائرہ علی کی یہ ایک سروس ہے, مطلب مائرہ علی جو ہے وہ ایس سی او آرٹیکل رائٹنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مائرہ علی نے یہ اپنی گگ بنائی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اپنی گگ کا تھم نیل دیا ہوا ہے. اب تھم نیل بھی ڈفرینٹ طرح کے لوگ مطلب ڈیزائن کر سکتے ہیں. تھم نیل ہی آپ کو آپ کی گگ کو کہہ لو کہ اٹریکٹ کروا سکتا ہے. اور ڈسکرپشن سب سے پہلے تو تھم نیل آتا ہے, اس کے بعد ڈسکرپشن کا. اب دیکھیں فار ایگزامپل کسی نے کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ جو کرتے ہیں رائٹرز, ان کو سرچ کیا ہے اپنا آرڈر پلیس کرنے کے لیے. اب ٹاپ سامنے آپ کو کیا جو آپ کے سامنے اوپن ہوئی ہیں وہ کیا شو ہو رہی ہیں, گیگز شو ہو رہی ہیں. اور گیگ کو بھی مزید اوپن کرنے سے پہلے آپ کو کیا شو ہو رہا ہے, تھم نیل شو ہو رہا ہے. اگر آپ کا تھم نیل اچھا ہوگا, اٹریکٹیو ہوگا, تو obviously آپ کے وہ فورن گیگ کو کلک کرے گا, اس کو اوپن کرے گا, اس کی ڈسکرپشن دیکھے گا, آپ کی پرائسز وغیرہ دیکھے گا, اور آرڈر پلیس کر دے گا. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ ہم نے مائرہ علی کی گگ دیکھ رہے ہیں ہم, تو ان کا تھم نیل دیکھیں ان سے ڈفرینٹ ہے, ان کا تھم نیل ان سے ڈفرینٹ ہے, ان کا تھم نیل ان سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, سیم ایز ایسے ہم اوپر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. خیر ہم اس پہ بھی فی الحال بات کرتے ہیں. اب آپ اپنی گگ پہ اپنے امیج بھی دے سکتے ہو, اپنی تصویر دے سکتے ہو. یہ تصویر دے دیں گے تو اور زیادہ اچھا رہے گا. اور آپ نے یہ نہیں مطلب پریشان نہیں ہونا کہ مطلب ظاہر ہے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں پردے کا کہ ہم مسلم ہیں یہ وہ. تو یہ ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے, اور یہاں سے پکس لیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایون میں نے اپنی بھی پک دی ہوئی ہے. اور پروفائل پہ تو ہم نے اپنی ہی پک لگانی ہوتی ہے, ہم کوئی اور ڈفرینٹ پک لگا ہی نہیں سکتے. جیسے ہم واٹس ایپ کی پروفائل پہ ہم ڈفرینٹ امیجز اور کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا, اس طرح فائور کی پروفائل پہ ہمیں صرف اپنی ہی پک لگانی ہوتی ہے, وہی ایکسیپٹ ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. اچھا, تو آپ گگ پہ بھی اپنا یہ گگ کا جو تھم نیل ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ اپنی پک لگا سکتے ہو, جیسے انہوں نے لگائی ہوئی ہے, انہوں نے نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اب یہ دیکھیں کہ یہ دے رہی ہیں سروس ایس سی او آرٹیکل رائٹنگ کی, تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایس سی او آپٹیمائزڈ آرٹیکل اینڈ بلاگ رائٹنگ. اب یہ انہوں نے کہاں سے آئیڈیا لیا ہوگا, ان کے مائنڈ میں یہ کس طرح سے آیا ہوگا, تو یہ انہوں نے کی ورڈ ریسرچ کی ہوئی ہے. کی ورڈ ریسرچ کے لیے انہوں نے کوئی بھی ٹول یوز کیا ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو ٹول یوز کروایا ہے کی ورڈ پلانر یا پھر buzhomer.com, آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک یوز کر لیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کی ورڈ ریسرچ کی ہوئی ہے کہ کون سے کی ورڈ جو ہے وہ ٹرینڈنگ ہے, جن پہ سرچ ہو رہی ہے. انہوں نے اس کی ورڈ کو یہاں پہ بھی یوز کر لیا, اور اسی کو انہوں نے اس سے ملتا جلتا کی ورڈ یہاں اپنی اس ٹائٹل میں بھی یوز کر لیا. ٹھیک ہے, پھر اب انہوں نے مزید اپنی گیگ میں کلیریفائی کر دیا تھم نیل کے اوپر ہی کہ وہ $5 میں 1200 ورڈز لکھ کے دیں گی, $10 میں 2500, $20 میں 5000, اور کسٹم آفر. ٹھیک ہے, پھر وہ کہہ رہی ہیں پلیجرزم فری ہوگا, گرامیٹیکلی مسٹیک مطلب نہیں ہوگی, کوئی بھی ایس سی آپٹیمائز کانٹینٹ ہوگا. اور اس نے یہ آرڈر ناؤ کا ٹیگ کیوں لگایا ہے کہ آپ کنونس کر سکیں, مطلب کوئی اگر آرڈر نہیں بھی کرا تو یہ دیکھ کے اس کا مائنڈ کلک کرے گا کہ آپ وہاں پہ آرڈر جو ہے وہ پلیس کر دیں. اب جیسے یہ ہیں جی راشد عاطف الطاف, سوری لطیف ہے, سوری راشد لطیف. اچھا, یہ ان کی گگ ہے, اور انہوں نے بھی اپنا جو تھم نیل ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن کیا, اپنا امیج انٹر کیا ہوا ہے, اور ایس سی آپٹیمائز کنٹینٹ رائٹنگ انہوں نے یہ کی ورڈ یوز کیا ہوا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے اپنی سروسز کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا لکھ کے دے سکتے ہیں, جاب ڈسکرپشن, اباؤٹ اس پیجز, امیزون بلاگ پوسٹ, ایس سی آپٹیمائز آرٹیکل, ویب سائٹ کنٹینٹ. اب مزید آپ اپنے تھم نیل پہ ایک سے زیادہ تھم نیلز بھی لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے, گیگ کا جو تھم نیل ہوتا ہے وہ 3 تھم نیل آپ لگا سکتے ہو. انہوں نے تو ایک ہی لگایا ہوا ہے, انہوں نے مزید لگائے ہوئے ہیں. اور اب یہ دیکھیں, یہ ایک ہے ان کا, یہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے, سوری, اور یہ تیسرا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ تھم نے لگائے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ انہوں نے اپنا کہہ لو کہ کنٹینٹ جو ہے وہ چیک کر کے گرامرلی پہ اپنا وہ کنٹینٹ بھی ایز اے سیمپل جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے. یعنی کسی کو انہوں نے آرڈر پلیس کیا تھا, اور اس کا انہوں نے جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے اس میں انٹر کیا ہوا ہے ایز اے سیمپل, تاکہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کے
सर्विसेज को देख सकें कि आपने काम किया हुआ है और यूनिक है आपका कंटेंट, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो प्लेजरिज्म फ्री है, यूनिक कंटेंट आपका। फिर सेम एज ये भी थंबनेल है। अब थंबनेल बनाने के लिए भी आइडियाज आप फाइवर से ही आके लेंगे। जब आपने अपना पर्सनली एक थंबनेल बनाना है ना, तो तब भी आप आइडियाज फाइवर से ही फाइवर पे आके ही लेंगे। आप अपना फॉर एग्जांपल नीलम अपनी गिग बनाती हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक है, गिग आप बनाना चाहती हैं कंटेंट राइटिंग पे। अब आपने सेम एज इट इज आपने कंटेंट राइटिंग कीवर्ड को नहीं यूज करना, इसको आप कर सकती हैं डिस्क्रिप्शन में, बट आपने कोशिश करनी है कि कंटेंट राइटिंग कीवर्ड को मजीद सर्च करें किसी भी टूल्स के थ्रू, कोई भी टूल के थ्रू, ठीक है, उससे रिलेटेड आप आके उस कीवर्ड पे गिग बनाएं, गिग बनाएं और साथ में थंबनेल बनाएं। अब थंबनेल के लिए आप आइडियाज यहाँ फाइवर पे आके लेंगे। फॉर एग्जांपल इनका थंबनेल है, इनका थंबनेल है, इनका थंबनेल है, इन तीनों के थंबनेल को आप देखें और इन दोनों में जो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं वो आप अपने कंटेंट में अपने यानी अपने थंबनेल में ऐड कर सकती हैं। इमेज आप ऐड करें जैसे इन्होंने ऐड किया हुआ है, और इन्होंने ये देखे नेटिव इंग्लिश, एसईओ रिच, कॉपी कॉपीस्केप रिपोर्ट, कि मैं ये कॉपीस्केप रिपोर्ट भी दूंगी। इन्होंने अपना डिफरेंट थंबनेल बनाया हुआ है, इन्होंने डिफरेंट बनाया हुआ है, इन्होंने डिफरेंट बनाया हुआ है। इट्स अप टू यू। तो आप आइडियाज जो हैं वो फाइवर पे आके डिफरेंट थंबनेल्स को सर्च करके अपनी सर्विस से रिलेटेड आप अपना थंबनेल बनाएंगे, ठीक है। वो मजीद हम कल की क्लास में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हमने एसईओ राइटिंग से रिलेटेड, एसईओ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड गिग्स देख ली। अगर हम इनमें से कोई एक जो है वो गिग को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर इनकी जो है वो गिग को ओपन किया है। ये देखें, ये प्रोफाइल है जी, ठीक है। ये लेवल 2 सेलर है और ये पाकिस्तान से ही लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रोफाइल का नेम है उन्होंने अपना नेम नहीं रखा, उन्होंने लिखा हुआ है रिटन डिजाइन 7, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल का नेम ये रखा है। उनके रिव्यूज जो हैं वो 1K+ रिव्यूज हैं, ठीक है। 1,000 से ज्यादा उनके रिव्यूज हैं, यानी इतने लोगों को उन्होंने काम करके दिया हुआ है। और ये देखिए उनकी इंटरनेशनल कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे फाइवर ने उनको मेंशन किया हुआ है जहां जहां उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इनकी गिग्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 गिग्स आप बना सकते हो, इन्होंने ये देखे 6 और ये 7 गिग्स बनाई हुई है, और इनको इनकी सातों की सातों गिग्स पे जो है इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे 1K+ ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ पे 344 ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे 91 ऑर्डर है। मतलब हर गिग पे उनका कंटेंट, मतलब उन्होंने ऑर्डर प्लेस मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने सर्विसेज दिए हुए हैं, उन्होंने काम किया हुआ है। उनकी हर गिग जो है वो इतनी कह लो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, इतना अच्छा उनका कह लो कि उनकी सर्विसेज। आप ये देखें इनका थंबनेल कितना डिटेल्ड है और कितना यूनिक और डिफरेंट अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें कलर स्कीम देखें, ओवरऑल उसकी डिजाइनिंग देखें, ठीक है। फिर ये देखें डिफरेंट, हर उसका थंबनेल जो है दूसरे थंबनेल से डिफरेंट है और डिफरेंट कलर स्कीम है और बहुत ही मतलब यूनिक और अच्छा सा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है जैसे कि ये, ठीक है। अच्छा, अब हम इनकी कोई भी एक गिग ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ। तो ये गिग है, ये यहाँ पे गिग के ऊपर थंबनेल के साथ साथ आप एक शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं, खैर इस पे हम कल बात करेंगे। ये थंबनेल है। फिर ये दी हुई है गिग की डिस्क्रिप्शन, अबाउट दिस गिग, ये है गिग की डिस्क्रिप्शन, ये जो आपको शो हो रही है, ठीक है। ये क्या है, गिग की डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें हम मेंशन करेंगे, उसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, जो आपने अपने थंबनेल पे थोड़ा बहुत टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट में चीजें मेंशन की हैं, उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी लैंग्वेज बताएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आप मतलब कंटेंट अपनी सर्विसेज दोगे। मजीद मोस्ट कह लो कि आपने जो टॉपिक्स पे लिखा है उन टॉपिक्स को आप मेंशन करोगे, और वो कब करोगे, किस तरह करोगे, जब आप गिग बनाते हैं तो वहां पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं। खैर हम एक गिग बनाएंगे कंप्लीट। फिर है जी, ये ब्रांड्स हैं जिनके लिए इन्होंने काम किया हुआ है, जिनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। और मजीद ये प्राइसिंग है, पैकेजेस हैं। एक होता है बेसिक पैकेज, एक होता है स्टैंडर्ड पैकेज, एक होता है प्रीमियम पैकेज, ठीक है। तो मिनिमम जो कह लो कि वो इनकी जो फर्स्ट पैकेज है वो 2,000 से स्टार्ट हो रहा है, और ऑनवर्ड स्टैंडर्ड जो है वो 6,000 समथिंग है, और 13,000 इनका प्रीमियम पैकेज है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें थोड़ी बेसिक में थोड़ी कम सर्विसेज दी होती हैं, स्टैंडर्ड में थोड़ी से ज़्यादा सर्विसेज दी होती हैं, और प्रीमियम में जो है वो सारी सर्विसेज दी होती हैं। फॉर एग्जांपल इनके बेसिक सर्विस में इन्होंने टॉप रिसर्च
मतलब ये भी देंगे, एसईओ कीवर्ड भी देंगे, लेकिन ये चीजें इन्होंने नहीं सर्विसेज दी इन चीजों की। और प्रीमियम में इन्होंने ये सारी सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है। और रिवीजन की बात करें, रिवीजन क्या है कि कोई अगर आपको ऑर्डर प्लेस करता है आपके आके गिग पे, आपसे ऑर्डर कर दे, मतलब आप उनका ऑर्डर कंप्लीट कर देते हो, अगर वो उसमें कुछ चेंज करवाना चाहता है तो वो 2 बार आपसे चेंज करवा सकता है। जो कोई अगर आपकी बेसिक पैकेज पे ऑर्डर करेगा तो आप 2 बार उसके ऑर्डर में उसे चेंजिंग करके दे सकते हो। फिर स्टैंडर्ड में आप 3 बार उसको करके दे सकते हो। और जो प्रीमियम पैकेज है उसमें आप अपने क्लाइंट के, अगर वो आपसे मजीद उसमें इम्प्रूवमेंट करवाना चाहता है या कुछ चेंज करवाना चाहता है तो 4 बार आपने खुद मेंशन किया हुआ, और आप कह लो कि ये आप पे फर्ज होगा, ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप, अगर वो आपसे 4 बार भी कहता है तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इनके नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। बेसिक में 400 वर्ड्स लिख के देंगे, स्टैंडर्ड में 1000, और इसमें 2100। ये तो खैर हम गिग बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और मेंशन भी करवाऊंगी। सेम एज हम, टाइम भी थोड़ा रह गया तो मैं आपको लोगो डिजाइनिंग पे फॉर एग्जांपल सर्च करना बताती हूँ। ये देखें, लोगो डिजाइनिंग मैंने सर्च किया और उससे रिलेटेड भी आपको नीचे कीवर्ड शो हो रहे हैं। ये देखिए, लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको गिग्स शो हो रही हैं, मतलब लोगो डिजाइनिंग पे भी लोगो सर्विसेज दे रहे हैं। एक ये ग्राफिक डिजाइनर होता है जो लोगोस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग कोर्स करना चाहें या कोई किसी को अपने बहन भाई को करवाना चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स लॉन्च हो रहा है 20th कह लो कि फेब से क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज दी हुई है, लोगो डिजाइनिंग की गिग्स बनी हुई हैं। तो ये भी सेम वैसी ही हैं, ठीक है। ये लेवल 1 के सेलर है, लेवल 2 के है, लेवल 2 के हैं, और सो ऑन। ये देखिए, हर एक गिग का थंबनेल दूसरी गिग के थंबनेल से डिफरेंट है, और कितने यूनिक और अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। आप खुद ही देख लें, ये देखिए ये कितना यूनिक सा है। मजीद इसमें देखें, ये देखें उनके अपने प्रोफेशनल जो उनके डिजाइन्स हैं, एज ए सैम्पल जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये बाकी देखते जाएं। इसी तरह आपने अब क्या करना है कि आपने फाइवर को इसी तरह जैसे मैंने आपको ओपन करना दिखाया है, करके दिखाया आपने, इसी तरह इसको ओपन करना है, और इस तरह आपने अपनी जो राइटिंग की सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड आपने गिग्स को ओपन करके 1 से 2 गिग्स की डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ना है, ठीक है। और ये आपने अपने साथ सिंसेरिटी दिखानी है, ठीक है। अब मैंने कह दिया और आप लोग करो ना, आप लोग अगर करोगे तो आप लोग के लिए ही ये फायदेमंद है, ठीक है। तो फाइवर को भी आपने विजिट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, वहां पे जाके गिग्स को देखना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा अपनी गिग बना रहा है, कल को आप भी अपनी गिग बनाओगे तो आप किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आपको अभी नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी की डिस्क्रिप्शन, गिग की डिस्क्रिप्शन को जाके पढ़ना होगा, वहां से आइडियाज लेने होंगे और अपनी गिग बनानी होगी, ठीक है। समझ आइए। यस मैडम, आ गई है। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं और मतलब बहुत आसान कह लो कि लैंग्वेज में बताई हैं। अब इससे आसान तो मैं बता भी नहीं सकती। और खैर मैं ये वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, लिंक में शेयर कर देती हूँ अपलोड करके, कल वाली भी कर देती हूँ। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और एक ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ medium.com का, वो ब्लॉग आप लोगों ने पढ़ के उसकी समरी मुझे लिख के दिखानी है अपने वर्ड्स में, ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इन चीज़ों को चाहे आप शॉर्ट अपने नोट्स बनाते जाएं, जैसे आज के लेक्चर में हमने फाइवर को विजिट किया, फाइवर में क्या क्या चीज़ें देखी वो आप बुलेट पॉइंट पर लिख लें। कल हमने busomo.com देखा था तो busomo.com लिख लें, आगे उसके लिख लें कैप्शन में, ब्रैकेट में लिख लें कीवर्ड रिसर्च, ठीक है।